Good morning, everybody, and thank you very much for your time. My name is Kanan Sandrapandian, and I run the high voltage isolation products. 예, 저는 카난 사운다라파디안이라고 하고요. ITI의 절연 제품 사업 부문을 담당하고 있습니다. 지금 저 슬라이드에 보시는 것은 저희 마케팅 매니저의 이름이 올라가 있는데요. 오늘 저는 그 점전식 절연으로 산업용 및 오토모티브 시스템의 신뢰성 강화라는 주제를 가지고 저희 제품을 소개 말씀을 드리려고 합니다. 이 절연 기술은 저희가 다루고 있는 가장 핵심적 기술 중에 하나로서 CI로서는 투자를 많이 하고 있고 또 그래서 오늘 여러분께 이렇게 소개 말씀 드리게 된 것에 굉장히 기쁘게 생각합니다. Okay, a couple of basic starting information over here in terms of why and where isolation is relevant in today's connected world, right? There are a lot of system trends that are actually driving need for isolation across the board, especially in the industrial marketplace as well as automotive also. Three things that I'd like to talk about over here, and by no means are these the most. 그러면은 저희 제품을 자세히 소개해드리기 전에 기본적인 그 설명 말씀을 먼저 드리고 넘어갈까 합니다. 첫 번째는 이 절연 기술이 어디에 쓰이고 왜 필요한지에 대해서 얘기를 해보겠고요. 그 다음에 두 번째로는 이런 그 산업이나 자동차 분야에서 어떤 트렌드가 있는지 그리고 전반적인 이 절연 기술을 요구하고 있는 트렌드에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 그 고전압 시스템에서의 견고함이 필요하다라는 것을 들 수가 있는데요. 에너지를 생산하고 또 소비하는 데까지 에너지를 전달하는 과정에 있어서의 그 완전성 그리고 그 에러가 없는 견고함이 요구가 됩니다. 이것은 정보 전달에서도 마찬가지고요. 그래서 그 모든 시스템에서 견고함이 가장 중요하다고 말씀드렸습니다. 그리고 두 번째는 똑똑한 환경에서도 안정적으로 동작을 해야 한다는 요구가 있는데요. 그 제품에 대해서 EMC나 ESD나 그다음에 회로에 각가지 충격이 올 수가 있는데 이러한 외부 충격에도 관계없이 그 안정적으로 동작할 수 있어야 한다는 것이 그 시장에서의 요구라고 할 수가 있습니다. 그리고 세 번째는 소형화된 패키지 및 시스템 크기를 들 수가 있는데요. 사실 저희 TI 제품의 가장 강점이라고 말씀드릴 수 있는 것이 4mm 이하의 소형 패키지로 사용을 하실 수가 있다는 얘기입니다. 그래서 이런 작은 패키지를 이용해서 시스템의 신뢰성을 보장을 하면서 아무리 그 혹독한 환경에서도 1비트의 정보도 유실되지 않는다는 점인데요. 그래서 이 4mm 이하의 작은 패키지 속에서도 채널을 6개나 가지고 있고 아주 높은 온도에서도 안정적으로 작동을 할 수 있기 때문에 저희 제품이야말로 시장에서 그 누구도 따라올 수 없는 그런 제품입니다. So again, to touch briefly again upon where isolation is needed. First of all, in front of me you will see on the slide there are many areas that I've actually called out separately. But the key thing to notice over here is that this is just a very small list of the places in which isolation is used. Today, we are seeing the need for isolation anywhere. 우선 그 절연이 필요한 어플리케이션의 리스트를 만들어봤습니다. 이 리스트에 몇 가지가 올라와 있는데요. 사실 그 절연이 필요한 어플리케이션 중에 아주 일부만이 이 리스트에 올라왔다고 할 수가 있습니다. 사실은 에너지 소스가 2개 이상인 곳이라면 어디에나 절연의 그 필요가 있는 어플리케이션이라고 볼 수가 있고요. 지금 리스트에 보시는 것은 저희 TI가 가장 중점을 두고 있는 분야입니다. So I'll just talk briefly about a few of these different market areas that you've got on the slide over here. First one, let's talk about factory automation. I mean, we've heard now that the levels of automation in a factory are going up exponentially. That is, older systems that used to work through mechanical linkages, hydraulic linkages, and even very rudimentary electrical systems are being upgraded now with the latest in automation. So you have PLCs, you've got sensors, you've got drivers, actuators, and the number of such links in a factory floor is just exploding. But however, if you think about it, on the one side you may have a microcontroller that is running at 1.8 volts or 2.5 or 3.3 or whatever it is, and on the other side of that link, you may actually be sitting 100 meters away from the control room with maybe a 1,000 horsepower motor that you need to control. So if you think for one moment that when the command comes from the PLC or an actuator or something
high energy to turn on. Now all of a sudden, the two grounds in between these two different control elements could be separated by about 50 meters to 100 meters. And at that point, the ground differential just by itself needs to be taken care of. If you think about that for one moment, you'll now know that you need an isolator or some kind of protective element in the middle of the controller. 그래서 첫 번째로는 공장 자동화에 대해서 얘기를 해볼 수가 있겠습니다. 아시는 것처럼 공장 자동화라는 트렌드는 아주 요즘에 굉장히 폭발적으로 일어나고 있는데요. 그렇기 때문에 아주 기본적인 시스템으로 작동되는 것들도 이제 업그레이드를 통해서 완전히 자동화되고 있는 그런 추세입니다. 그래서 아주 기본적인 센서도 이제는 자동으로 정보를 전달하는 그런 시대가 되었죠. 그런데 여기서 발생하는 그 절연의 수요라고 하는 것은 마이크로 컨트롤러하고 그다음에 실제 이 마이크로 컨트롤러의 컨트롤을 받는 모뎀 사이의 그 거리가 100m, 50m 이렇게 될 수가 있다라는 점입니다. 그렇게 됐을 경우에는 이 두 개의 마이크로 컨트롤러하고 모뎀 사이에 대지 전이차가 굉장히 클 수가 있는데요. 이런 대지 전이차를 순간적으로 그 컨트롤을 할 수 있는 절연이 필요한 것이 이 공장 자동화라고 할 수가 있습니다. 그리고 두 번째로 될 수 있는 것이 모터 드라이브 분야입니다. 이 모터 드라이브의 경우에는 두 가지 요소가 굉장히 다른 전압을 사용하는 경우가 있는데요. 예를 들어서 아시는 것처럼 마이크로 컨트롤러들은 굉장히 낮은 전압에서 운영이 됩니다. 그런데 이 마이크로 컨트롤러가 상대하는 것은 1000V짜리 버스에 들어있는 시스템이 될 수가 있다는 것이죠. 그렇게 되면은 여기에도 이 전압 차이가 순식간에 굉장히 크게 일어나기 때문에 이러한 어플리케이션에서도 절연에 대한 큰 소요가 있습니다. 그래서 이런 절연과 전압 차이 컨트롤을 에러 없이 그리고 혹독한 환경에서도 오랫동안 유지를 해주는 그런 시스템의 필요가 굉장히 큰 것입니다. 그리고 세 번째로 볼 수 있는 것은 오스모시스인데요. OBC나 BMS 같은 그러한 어플리케이션이 이 분야에서 절연이 필요한 어플리케이션 중에 하나라고 할 수가 있습니다. 이 분야도 역시 성장이 폭발적으로 이루어지고 있고요. 모든 그 완성차 업체들에서 이제 전기차는 안 하는 업체는 없죠. 그래서 이 전기차에서도 이 절연에 대한 큰 소요가 있고요. 정보나 그리고 에너지의 전달과 같이 그 절연이 필요한 소요가 많이 일어나는 것이 바로 자동차 분야입니다. So just going a little bit more into details about what we briefly discussed before. I mean, why is isolation actually needed? Very simply, this diagram over here shows you what the point is. If we think today about the real world, there is any factory environment or even a building environment or essentially any world, any place in the world which has any of these particular items that need to be measured. So for example, temperature, speed, position, flow, pressure, sound, light. 그러면 실제로 절연이 왜 필요한가에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 건물이라든가 자동차라든가 공장이라든가 사실 어느 곳에서나 측정을 해야 하는 것은 절연이 다 필요하다고 할 수가 있는데요. 가운데 보시는 것처럼 온도, 속도, 위치, 흐름, 압력, 소리, 빛, 습도 등 다양한 아이템들을 측정을 해야 되는 소요가 어디에나 있습니다. 그렇기 때문에 이런 절연의 소요도 굉장히 크다고 할 수가 있는데요. 한 군데서만 측정하는 것이 아니라 예를 들어서 공장의 조립 라인 전체에서 온도를 모두 측정을 하고 그 온도 데이터를 수집을 해서 어떻게 공장을 운영을 할 것인가의 결정을 내려야 할 수도 있기 때문에 아주 다양한 환경에서 이 동일한 온도라는 아이템을 측정을 해야 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이 측정을 안정적으로 운영을 하고 또 운영을 하는 데 있어서 그 어셈블리 라인에 영향을 주지 않는 방향으로 운영을 하기 위해서는 절연의 필요성이 매우 크고요. 그래서 지금 그 슬라이드 가운데 보시면 절연이라고 표시가 되어 있는데 이러한 그 절연 기능을 이 사이에 넣음으로써 시스템이 안정적으로 운영이 될 수 있도록 합니다. So that brings me to the actual technology that TI has been using for the past, I'd like to say since almost the early 2000s, since 2001. So we've been doing capacitive isolation technology for a very long time, and we have a very good idea of essentially what the technology is capable of and what advantages it actually has. So for example, if you look at this table over here, there are many technologies today that can do basically the isolation function.
just for comparative reasons, if you look at the dielectric strength of air, what that means is how much voltage you have to apply to air for it to actually break down. You'll see that the value is about 1 volt per micrometer is sufficient to actually break TI의 정전식 절연 기술에 대해서 이제 설명을 드리도록 하겠습니다. 2000년대 초반부터 해가지고 저희는 굉장히 오랫동안 이 정전식 절연 기술에 대해서 투자와 연구를 해왔는데요. 그렇기 때문에 이 분야의 기술이 요구하는 게 어떤 것인지 그리고 어떠한 장점이 시장에서 어필을 할 수 있는 것인지에 대한 이해가 좀 있습니다. 저희가 지금 볼 수 있는 시장에서 볼 수 있는 절연체 재료와 그 기술을 리스트로 한번 만들어 봤는데요. 첫 번째 보시면 이 절연체 재료를 공기로 사용하는 경우가 나와 있습니다. 그랬을 경우에 절연 강도는 단위당 1V이고요. 그 다음에 밑에 보시는 것처럼 에폭시나 실리카 충전 몰드 컴파운드나 폴리아미드 같은 그런 다른 기술들도 있습니다만은 저희가 사용하고 있는 것은 이산화 규소입니다. 그러니까 기본적으로 유리라고 할 수 있죠. 저희가 이런 유리를 기본으로 하는 시스템을 이용을 하는 이유는 아주 견고하고 신뢰성이 높고 성능을 높게 낼 수가 있기 때문입니다. 그래서 오른쪽 그 표에 보시는 것처럼 공기의 1V에 비해서 그리고 다른 기술의 절연 강도에 비해서 500V까지 나오기 때문에 저희가 그 시장에서 가장 성능이 좋고 시스템 안정성이 높다라고 말할 수 있는 것입니다. So also coupled with why we have such good performance from a parametric standpoint is the fact that we couple this excellent materials and the very capable material technology with also the way we architect the entire system itself. If you look at it, we use 2 capacitors in series, as you can see. 그리고 이렇게 좋은 재료를 선택을 해서 적용을 한 것과 더불어 저희가 이러한 성능을 높게 가져갈 수 있는 이유는 저희의 시스템 아키텍처가 굉장히 우수하다라는 점에 있습니다. 그래서 오른쪽 밑에 보시는 것처럼 이 다이가 2개가 있고요. 2개 다 고전압이 적용이 되는데 이 사이에 이중 절연막을 적용을 함으로써 페일 세이프로 무장을 하고 있는 시스템을 내놓고 있고 그렇기 때문에 오랜 기간 동안 신뢰성 있게 운영할 수 있는 것입니다. I'll show you one piece of actual data that we've done from a lot of extensive testing that we've done in terms of PI on this capacitive technology. What I'm showing you here is essentially data from actual tests that we've done at Texas Instruments. This is done on almost 2,000 different devices from multiple lots. Picked from our assembly lines at multiple times. 그래서 저희 TI의 정전식 절연의 강점에 대해서 조금 더 설명을 해드리도록 하겠습니다. 실제 데이터를 가지고 말씀을 드리겠는데요. 왼쪽에 보시는 표는 저희가 그 TI에서 실제 테스트를 해보고 결과를 표로 만든 것인데요. 2,000개 이상의 디바이스를 대상으로 여러 곳을 대상으로 실행을 했던 테스트입니다. 그래서 지금 Y축은 디바이스의 숫자고요. X축은 이 절연이 에러가 나기 시작한 전압을 표시하는 그런 정보라고 보시면 되는데요. 기본을 5.7로 잡고 그 다음에 실제로 저희 제품이 에러가 나기 시작했던 루트를 보시면은 실제 기본의 2배 이상의 마진을 가져간다는 것을 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 높은 마진을 확보함으로써 시스템이 견고해지고 또 오랫동안 안정적으로 유지를 할 수 있습니다. 이러한 저희 제품의 특징을 이 데이터로 증명해 드린 것입니다. The other key point I'll make on this slide, which is very important, is if you look at the tightness of this distribution. Now, remember that I said that this was 2,000 units, and these are again units picked on different devices at different times from our assembly line. You will see that the data is extremely tight and extremely well controlled. This is what I mentioned about from a reliability and robustness perspective. It is not only important to be able to meet the spec, it is also very important how well. 그래서 이 파란색 기둥으로 보이는 부분을 보시게 되면은 실제로 에러가 나기 시작한 전압을 표시를 한 것인데요. 2,000개의 유닛을 여러 곳에서 여러 번 테스트했음에도 불구하고 아주
좁은 면적에 몰려 있다는 것을 알 수가 있습니다. 이것은 저희 그 제조 공정이 얼마나 잘 컨트롤이 되어 있는지를 보여주기도 하고요. 그리고 실제로 이 절연이라고 하는 것은 실제 시스템상의 두 개의 요소 사이에서 벌어지는 전달을 컨트롤을 하기 때문에 이 2.6V라고 하는 것은 아주 뛰어난 성능인 것을 알 수가 있습니다. The other point I'll make is what have we done with this very exciting technology that we've been able to create over the past few years. PI has a very comprehensive isolation portfolio. We've got digital isolators and digital isolators plus power. Basically, the digital isolators are we've got multiple channel. 그러면 이러한 그 절연 기술을 어떻게 포트폴리오화를 했는지에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째 저희가 보유하고 있는 것이 디지털 아이솔레이터 및 디지털 아이솔레이터와 그 전원 통합이 되어 있는 솔루션입니다. 그리고 저희 이러한 제품의 경우에는 업계에서 가장 작은 폼팩터를 가지고 있고 또 이런 작은 폼팩터임에도 불구하고 채널이 6개나 들어가고요. 그 다음에 CDC를 이러한 소형의 폼팩터에 다 적용을 할 수 있기 때문에 이 시스템을 디자인하는 사람의 입장으로서는 굉장히 유연하고 또 견고한 성능을 보장을 받을 수가 있습니다. 두 번째로 있는 것은 절연 인터페이스가 되겠는데요. 지금 그 리스트에 나와 있는 것처럼 업계 최고의 트랜시버를 저희가 제공을 하고 있기 때문에 거의 오디오 커뮤니케이션 시스템에도 적용을 할 수 있는 인터페이스가 되고요. 세 번째로는 절연 게이트 드라이브가 있습니다. 그래서 지금 보신 것처럼 로세프나 ITPC나 사이펜 게이트를 효율적으로 충전할 수 있는 기능을 제공을 하고 있고 또 향후에 어떤 기술이 나타나더라도 적용을 할 수 있는 그런 기술이 되겠습니다. 그리고 네 번째로는 절연 ADC 및 증폭기가 있습니다. 그래서 두 개의 요소 그리고 특징이 다른 두 개의 요소를 절연할 수 있는 아주 높은 기능을 가지고 있는 시스템으로서 계측 애플리케이션을 위해 개발이 되어 있는 파라미터 정보를 전달할 수 있는 그런 기술이 되겠습니다. So with that, I'm going to walk into a couple of the products that I'd like to share with you today. The first one is essentially an isolated amplifier. The part number is ISO224. 저희가 가지고 있는 그 절연 증폭기는 ISO 224라고 부르는 게 되겠고요. 이 제품 같은 경우에는 전압 감지용으로 출시가 되었습니다. 이 제품의 첫 번째 특징이라고 할 수 있는 것은 최고의 신뢰성을 자랑한다는 것인데요. 50% 더 높아진 작동 전압을 이용하고 있기 때문에 아주 오랫동안 신뢰성 있는 운영을 할 수가 있습니다. 그래서 이런 그 증폭기라고 한다면 사실은 아주 오랫동안 아주 안정적으로 운영하는 것이 가장 중요한 필요라고 할 수 있는데요. 이것이 저희 제품의 강점. 있고요. 두 번째는 업계 최고의 성능을 줄 수가 있습니다. 특히 그 최고 정밀 대측 특징이 있어서 플러스 마이너스 12V 신호를 대측을 할 수 있습니다. 여기에 대해서는 조금 더 이따가 말씀드리고요. 세 번째로는 이러한 그 증폭기를 사용하게 되면 설계 자체를 아주 단순화할 수가 있고 시스템 분야를 쉽게 이용을 할 수가 있다는 강점이 있습니다. I touched briefly in a previous slide about, we talked about the longest lifetime that we actually had. Now I'd like to walk you in a little bit more detail on how is it that we make these lifetime claims. In the data sheet you will find that we say our barrier lifetime is modeled at 40 years. And then the actual modeling value that I'm going to show you. 그래서 ISO 224 절연 증폭기의 절연 수명 예측 모델을 지금 보고 계신데요. 지금 보시는 것처럼 이런 그 절연 제품의 경우에는 사용하는 기한이 굉장히 깁니다. 어떤 경우에는 40년이 넘을 수도 있고요. 또 실제로는 40년 이상 사용하는 경우도 많이 있기 때문에 거기에 따라 이제 절연 수명을 예측을 해줄 필요가 있는데요. 이거를 그럼 어떻게 예측을 하느냐? TDD라고 업계에서 사용을 하고 있는 테스트 모델이 있습니다. 시간에 따라서 어느 시점에서 이 에러가 나느냐 보는 그런 테스트가 있는데요. 그래서 이미 아주 오랫동안 여러 재료를 사용해서 절연을 해왔기 때문에 이 재료에 따라서 어떤 결과가 있는지는 이미 나와 있습니다. 저희 제품의 경우에는 이런 시간에 따라서 언제 페일이 나느냐를 테스트를 해보니까 지금 왼쪽 Y축을 보시면 1초에서 40년까지 아주 큰 격차의 시간이 나와 있고요. 그 다음에 X축의 경우에는 페일이 나는 시점의 전압을 기록을 한 것입니다. 그래서 저희가 뭐를 했냐면 7000V를 100개의
부품에다 혹은 200개의 부품에다가 걸고 그다음에 스트레스를 주는 거죠. 그래서 이 저렴 제품의 페일이 나는 게 언제인가를 보는 겁니다. 그래서 이 100개의 그 테스트 대상 그 장비 중에 통계상으로 유의미한 숫자가 페일이 날 때까지 기다렸다가 그 시점이 언제인가를 시간을 기록을 하는 거죠. 그 다음에는 6,000볼트를 이렇게 하고 그 다음에 5,000볼트 이런 식으로 쭉 적용을 하는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 아주 정밀한 모델을 저희가 시간대에 전압의 그 모델로 만들 수가 있는 것입니다. 그래서 이 재료를 이 테스트 결과를 가지고 이렇게 확장을 해보면 10년 시점, 20년 시점에서 어떠한 볼트에서 그 페일이 날 것인가를 추정을 할 수가 있고요. 지금 보시는 것처럼 굉장히 저희 제품이 오랫동안 아주 안정적으로 운영이 될 수 있는 결과가 나와 있는 것을 알 수가 있습니다. So here are some of the key specifications that we're talking about for the latest ISO 224 amplifiers. We've got two grades of performance that we've actually released for different places in the market where we can go off and attack this. 그래서 저희 그 증폭기의 성능에 대해서 조금 더 말씀드리도록 하겠는데요. 지금 보시면은 표에 보시는 것처럼 그 등록 성능이 두 가지로 나와 있습니다. 그래서 아주 혹독한 환경에서도 최고의 성능을 발휘한다는 그런 결과를 알 수가 있는데요. 지금 숫자를 보시면은 저희 그 저렴 증폭기가 시장 최고의 성능을 낸다는 것을 알 수가 있습니다. 이런 그 혹독한 환경에서도 오프셋은 낮고 또 오차를 최대한으로 가져감으로써 정밀한 계측이 가능하고요. 또 이 결과로 사실 알 수 있는 것은 저희 저렴 기능도 좋지만 저희 앰플리파이어 덱 자체의 기술도 굉장히 좋다는 것을 알 수가 있고요. 그다음에 맨 밑에 보시는 것처럼 그 출력 BW의 상승으로 인해서 더 빨라진 시스템 응답을 줄 수가 있습니다. 이렇기 때문에 향후에도 다른 여러 기술에도 적용이 될 수가 있는 것이죠. So these are some of the use cases where we actually use this particular amplifier. You'll see that the top schematic over here is the primary use case where we have essentially an exciting signal in the left-hand side where the amplifier senses that, sends the information over a digital isolation barrier, recreates the signal on the other side, and you have some of the a very high quality rendition of what that signal looks like at the output. 그래서 지금 전원 증폭기의 그 신호 그 다이어그램을 보시고 계시고요. 맨 위에 보면 왼쪽에 신호 인풋이 있죠. 저희 신호 인풋은 플러스 마이너스 12V까지 될 수 있고요. 중간에 이제 앰플리파이어가 그 신호를 잡아가지고 아웃풋으로 내놓는데 이 아웃풋의 경우에는 ADC로 5V까지 직접 연결이 가능하고요. 그래서 다른 쪽으로 나와서 신호를 재생을 하는데 지금 보시면 굉장히 고품질로 신호가 재생된다는 것을 알 수가 있습니다. 두 번째는 지금 인풋이 0V인 경우인데요. 0V도 이렇게 표시가 됨으로써 지금 저쪽에서 들어오는 신호가 0V라는 것을 알 수가 있고요. 그리고 세 번째는 전원이 아예 없는 상황인데요. 이 0V하고 다른 그 신호로 이렇게 표시를 함으로써 이게 지금 전원이 없는 상태인지 아니면 인풋이 0V인지를 구분할 수 있도록 되어 있습니다. 그래서 이 저렴 증폭기 자체의 기능뿐만 아니라 이 진단도 쉽게 할 수 있기 때문에 시장에서 요구하는 소유를 잘 갖춘 좋은 시스템이라고 할 수가 있습니다. So I'll try to move along a little bit fast to give you guys some more time. We also have a couple of videos I think at the end and also leave some time for Q&A. But the other point I also wanted to talk about was the ISO 1042. This is, we're very proud of this device also. It is an isolated CAN device. 저희가 다음으로 소개해드릴 것은 iOS 1040이라고 하는 제품인데요. 최소형의 강화 절연 캔 FD 트랜시버라고 불리는 그런 제품이 되겠습니다. 아주 미래지향적인 제품이고요. 특히 이런 그 미래지향성은 유연하면서 나온다고 할 수가 있는데요. 첫 번째로 특징으로 볼 수 있는 것이 최고 동작 전압이라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 시스템의 신뢰성을 높이고 디바이스의 수명을 늘릴 수 있는 강점이 있고요. 두 번째는 캔 FD로서 유연한 데이터 습기로 가능할 수 있다는 것입니다. 그래서 기존 캔에 비해서 빨라진 페이로드 전송, 그래서 뭐 2MB든 5MB든 페이로드를 빠르게 가져갈 수 있기 때문에 밴드위스가 모자란 그런 시스템을 사용을 하기가 좋다는
나타난 것이고요. 세 번째로는 자동차 등에서는 아주 긴 케이블을 사용하는 경우가 많은데 그랬을 경우에는 노이즈가 발생을 할 수 있거든요. 근데 저희 제품은 방사가 매우 낮고 내성은 높기 때문에 여기에도 쉽게 사용할 수가 있습니다. 그리고 네 번째로는 그 버스 결함 방지의 그 성능이 최고 수준이다라는 것을 볼 수가 있는데요. 그래서 산업용이나 자동차에 관련해가지고 고전압을 이용을 하고 있는 그런 어플리케이션에서는 고전압 발락 시에 디바이스 보호를 강화해 줄 수가 있습니다. So again, we talked already about the way we measure the installation lifetime to provide the highest working voltage. I will not spend too much time on this. I'm going to go to the next slide directly. So this is what I discussed briefly at the beginning about the CAN FD. As you know, even industrial networks, though, if you look at the last mile from a sensor perspective or anything that has 저희 ISO 1042 절연 캔 트랜시버에 대해서 좀 더 말씀을 드리면요. 캔 FD의 성능에 대해서 얘기를 할 수가 있겠는데요. 요즘에 뭐 산업용이나 자동차 어플리케이션에 대해서는 센서들 모두 정보가 발생을 하면 사실은 낮은 속도로 정보가 전달이 된다고 할 수 있습니다만은 이거는 이제 지금 그렇다는 것이고요. 앞으로는 더 많은 데이터를 더 빨리 전달을 하게 될 겁니다. 그렇게 되면은 데이터 레이트도 굉장히 높아질 것이기 때문에 저희 트랜시버 같은 경우에는 2메가, 5메가까지도 전달할 수 있는 그런 역량을 가지고 있기 때문에 대단히 미래지향적인 기술이라고 할 수 있고요. 두 번째 성능의 강점으로 볼 수가 있는 것이 루프 지연 시간이 짧다라는 것입니다. 리버싱이 나눠서 연결되지 않는데요. 이것은 한 비트가 버스를 통해서 리시버를 통해서 다시 돌아오는 그 한 루프의 시간이 얼마나 걸리는가를 보는 게 루프 지연 시간이라고 하는 것이고요. 저희 제품은 시장에 나와 있는 제품 중에 가장 이 루프 지연 시간이 짧은 그런 제품으로서 성능이 굉장히 좋습니다. 그래서 이 높은 내성과 낮은 방사 그리고 낮은 소형의 패키지 그리고 절연 기능이 아주 뛰어나기 때문에 이 제품이야말로 정말 미래지향적이라고 할 수 있습니다. The other thing I talked about, and I'd like to touch upon again, is on a CAN network, some of the most critical aspects of it, once you get the functional characteristics out of the way, are emissions. That is basically how much noise it makes and emits into the world, as well as immunity. How robust it is to external noises and influences like ESD, EFD, and whatever else have you. I'm actually quite proud to say that this particular CAN device, the ISO 1042, has the lowest ISO 1042 절연 캔 트랜시버의 방사 성능에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 방사 성능이라고 하는 것은 이 제품이 주변으로 얼만큼의 노이즈를 내보내느냐가 되겠고요. 지금 소개해주시는 것은 오토모티브 분야에서 이 방사 한계라는 것이 이제 정해져 있습니다. 근데 지금 보시면 ISO 1042는 그 한계선보다 훨씬 밑에 내려와 있죠. 그래서 이렇게 이 한계선보다 훨씬 밑으로 내려가는 것은 정말 어려운 성취라고 할 수가 있습니다. 그래서 저희가 이렇게 방사 성능이 낮기 때문에 기능을 뛰어나게 가져갈 수 있다라고 얘기할 수가 있고요. 지금 오른쪽에 보시는 것처럼 저희 이 제품의 경우에는 최고 수준의 CMTI를 가지고 있습니다. 그리고 ESD의 보호 기능도 굉장히 뛰어나죠. 동시에 이제 저희가 그 내성도 굉장히 좋다고 말씀을 드릴 수가 있는데요. 어떤 캔버스 측면에서도 그렇고 그다음에 보호 전압 상황에서도 그렇습니다. CMTI의 경우에는 그 노이즈에 대해서 얼마큼 내성을 가지고 있느냐가 되겠는데요. 주변 환경으로부터 들어오는 노이즈에 얼마큼 잘 견딜 수가 있느냐를 얘기를 하는 것이겠죠. 지금 보시는 것처럼 그 마이크로 세컨드당 85kb까지 버틸 수 있다라는 것인데요. 이 상황에서도 이제 에러가 안 난다는 것이죠. 저희가 굉장히 보수적으로 테스트를 하기 때문에 이 85kb라고 하는 것은 아주 미니멈의 숫자라고 보시면 되겠고요. 실제로는 더 높은 그런 환경에서도 에러 없이 운영을 할 수 있겠죠. 지금 시중에 나와 있는 스위치 중에 정말 좋은 거라고 하더라도 사실 이 숫자가 60, 70을 도달하기가 쉽지가 않습니다. 그래서 지금 저희 이 시스템은 시장에 나와 있는 것 중에 최고라고 할 수 있습니다. So I also touched upon the higher voltage nodes that basically more and more systems are being designed at, and want to talk about the bus fault protection capability of these devices. 최고의 버스 결함 보호 기능을 또한 자랑할 수가 있습니다. 지금 보시는 것처럼 최대 70V 버스 결함 보호 기능으로 고전압 쇼트 시에서도 디바이스의 손상이 감지가 된다라고 되어 있는데요. 그래서 그 주변에서 이 다운이 되더라도 이 디바이스 자체는 다운이 되지 않는다라는 얘기입니다.
그리고 두 번째로는 12V, 24V, 48V 배터리까지 확장을 할 수 있기 때문에 미래지향적인 기술입니다. Yeah, at this point I'd like to make sure. So a couple things I want to talk about are we've actually got an ISO 1042, that is the latest device demo, and this is going to be on display at Electronica. 이것은 ISO 1042 데모인데요. 11월 13일, 16일 미넨에서 전시가 될 예정이고 지금 세 개가 나와 있는데 세 개가 전부 다 뭐 전원이라든가 통합 측면에서 각각 다르게 설정이 되어 있습니다. 오른쪽에 보시는 것은 케이블을 이용을 하는 경우가 되겠는데요. 30m 케이블이 적용이 되고 30m 케이블인데도 불구하고 500가 BPS가 적용이 되는 그런 경우가 되겠습니다. 그렇기 때문에 아주 고속으로 정보를 전달을 하고 또 아주 혹독한 환경에서도 다 운용을 할 수 있다는 것을 보여주는 그런 데가 되겠습니다. Yeah, and at this point, I'd like to also, we're probably going to share this information also with you, but there's lots and lots of tools as well as support for both the ISO 224 and the 1042 online. We're also working on putting a lot of this material as well as a lot of different ways in which to get the best of these 그리고 이 devices. 제품을 사용하시는 데 있어서 최고 성능을 끌어내실 수 있게 저희가 다양한 툴과 지원을 제공하고 있습니다. 지금부터 데모를 보여드리도록 하겠습니다. And I also encourage you to go to the. 고전압에 관련된 자료가 많이 있는데 사이트도 한번 방문해 주셨으면 좋겠습니다. Okay. So at this point, if there's any questions, thank you.